नमस्कार जय जगन्नाथ शुभ सकाळ आज हूँ डिसेम्बर 29 तारिख सोमवार आज प्रथम खबर जानुरी 1 मध्यरात्रि श्रीमंदिर खोलाकू विरोध करी गजपति महाराज दिव्य सिंह देव आईन मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन मुख्य प्रशासक अरविंद पाढ़ी को चिठी लिखि आपत्ति जणाइले परिचालना कमिटी सदस्य महेश कुमार साहू चिठी रे लिखिछंती महाप्रभु सनातनी हिंदू का आस्था श्रीमंदिर परंपरा सनातन धर्म अनुसार हुए 1 जनवरी किछि वर्ष होला मध्यरात्रि रे खोला जाउछि एहा धार्मिक तथा परंपरा दृष्टिकोण आदौ समीचीन नुहे प्रतिवर्ष धर्मशास्त्रविद और संस्कृति विशारद प्रतिक्रिया प्रकाश करुछंती तेणु जनवरी 1 महाप्रभु को राति अनिद्रा करा न जाऊ बोली कहिसंती महाप्रभु को स्वाभाविक दैनंदिन नीतिकांतिर व्यवस्था करा जाऊ। परवर्ती खबर पीसीसी पक्षर 140तम कांग्रेस प्रतिष्ठा दिवस पालित ओडिशा प्रदेश कांग्रेस कमिटी पक्षर 140तम कांग्रेस प्रतिष्ठा दिवस कांग्रेस भवन भुवनेश्वर ठारे पालित हो जाइछि। एही उपलक्षे सकाळे ओडिशा प्रदेश कांग्रेस कमिटी सभापति श्री भक्तचरण दास दलीय पताका उत्तोलन करी उपस्थित कांग्रेस नेतृवृंद और कर्मी मानक उद्बोधन देई कहिसंती भारतीय जातीय कांग्रेस प्रतिष्ठा और देश को स्वाधीन करिबारे आम पूर्व पुरुष मानकर असीम त्याग और सेवा पई आमे आज गर्व करूछु। बहु पूर्वतन प्रधानमंत्री माने महात्मा गांधी को आदर्श नाम को टेकी रखिथिबा बेले वर्तमान संविधान प्रति विपद सृष्टि होईछि और महात्मा गांधी को नाम को प्रत्येक स्थान हटेइबा पई चक्रांत चलीछि किंतु कांग्रेस दल याहाकु कदापि बर्दाश्त करि परिबो नाही और राहुल गांधी को नेतृत्व में कांग्रेस देशवासी पई तार कार्य जारी रखिबो बोली श्री दास कहिसंती। परवर्ती खबर प्रतिष्ठा दिवस पर बड़ घोषणा कले सभापति नवीन पट्टनायक विजु युव जनता दल और विजु छात्र जनता दल कर्मकर्ता ना घोषणा करिसंती बीजेडी सुप्रीमो नवीन पट्टनायक युव संगठन 160 और छात्र संगठन 145 जणिया तालिका प्रकाश पाइछि। प्रतिष्ठा दिवस पर तालिका घोषणा करिसंती नवीन सेहीपरि सुप्रीमो शनिवार 11 सांगठनिक जिला तालिका प्रकाश करिसंती। ए जिला गुड़िक मध्य सुंदरगढ़ केन्दुझर कलाहांडी कंधमाल बौद्ध गजपति अनुगुल मालकानगिरी सोनपुर झारसुगुड़ा एवं देवगढ़ रही। बौद्ध जिला 8 उपसभापति 9 साधारण संपादक जड़े कोषाध्यक्ष एवं 17 जन संपादक भाव में दायित्व पाई। परवर्ती खबर नुआ वर्ष पुरी रे पर्यटकों भिड़ श्रृंखलित दर्शन पर स्वतंत्र बैरिकेड व्यवस्था नुआ वर्ष पुरी रे पर्यटकों भिड़ नुआ वर्ष में महाप्रभु दर्शन पर अनेक भक्त भिड़ जमाई प्राय 4 लाख श्रद्धालु समागम को दृष्टि रखी व्यापक सुरक्षा व्यवस्था करा जायछि। 10 जन अतिरिक्त एसपी 33 जन डीएसपी एवं 300 रु अधिक पुलिस अधिकारी एक स्वतंत्र कमांड गठन होईछि। 60 प्लाटून पुलिस कर्मचारी को एक शक्तिशाली बाहिनी को नियोजित करा जायछि। भक्तों श्रृंखलित दर्शन पर स्वतंत्र बैरिकेड व्यवस्था करा जायछि। श्रीमंदिर भितर और बाहर भिड़ नियंत्रण पर पूरी पुलिस पक्षरु स्वतंत्र सुरक्षा बाहिनी नियोजित करा जायछि। परवर्ती खबर गंजाम रे आईएएस एवं ओएस परीक्षा पे मागणा कोचिंग साधारण छात्र छात्री आईएएस एवं ओएस कोचिंग दुस्वप्न होई पड़ुवा बेले ओडिशार गंजाम जिला प्रशासन आशायी मानकु मागणा यूपीएससी कोचिंग प्रदान करबा पई प्रस्तुत। प्रशासन छात्र छात्री मानकु सिविल सेवा सहित अन्य चाकरी पई प्रस्तुत हेबारे सहायता करबा पई आवश्यक अध्ययन सामग्री एवं कैरियर परामर्श सहित मार्गदर्शन करबा को निष्पत्ति नेइछंती। गंजाम जिला कलेक्टर भी कीर्ति भाषण घोषणा करिसंती। एही कार्यक्रम अधीन रे जिलार छात्र छात्री मानकु मागणा प्रशिक्षण प्रदान करा जिवो तथापि मेधावी प्रार्थी मानकु चयन करिबा पई एक चयन परीक्षा करा जिवो। एही कार्यक्रम पई चयन परीक्षा जनवरी 25 रे अनुष्ठित हेबार कार्यक्रम रहिछि। परवर्ती खबर 23 जिल्ला रे सरकारी वकील नियुक्ति राज्यर 23 जिल्ला रे सरिलाणी सरकारी वकील नियुक्ति बाकी 7 जिल्ला रे खूब शीघ्र नियुक्ति सरिबो कहिले राज्य बीजेपी सभापति मनमोहन सामर से कहिसंती नियुक्ति नै 12 जिल्ला रे प्रकाश पाइछि विज्ञप्ति छुट्टी पर बाकी 11 जिले में विज्ञप्ति प्रकाश पाइब बोर्ड निगम नियुक्ति मध्य खूब शीघ्र सरिब। परवर्ती खबर रथयात्रा पूर्व गणति मणति हेबा नहीं कहिले मंत्री रत्नभंडार गणति मणति एसओपी नहीं आईन मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन प्रतिक्रिया मंत्री कहते रत्नभंडार गणति मणति नहीं एसओपी फाइनाल स्टेज रे पहुंची उच्च स्तरीय कमिटी नहीं आलोचना होईछि। कमिटी एक पूर्णांग एसओपी सरकार पाखक पठाइबे सरकार पाखरु एसओपी आसिले गणति मणतिर बाट खोलिबो। रथयात्रा पूर्व गणति मणति सारिबा को कमिटी निष्पत्ति नेछि। दर्शन एवं नीतिकांति को ध्यान रखी गणति मणति करा जिवो। परवर्ती खबर समुद्र अतल गभीर रे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू समुद्र अतल गभीर रे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति कर्णाटकर करवार नौसेना घाटी भारतर 6ठ एवं शेष कालभारी श्रेणी बुढ़ा जहाज आईएनएस भागसीर S-26 उपरे समुद्र यात्रा करथिले। भारतीय सशस्त्र बाहिनीर सर्वोच्च कमांडर राष्ट्रपति मुर्मू सहित नौसेना मुख्य एडमिराल दिनेश के त्रिपाठी एवं भारतीय नौसेनार अन्य अधिकारी माने उपस्थित रहिथिले। या सहित राष्ट्रपति मुर्मू कालभारी श्रेणीर बुड़ा जहाज रे यात्रा करथिबा प्रथम राष्ट्र मुख्य होइछंती।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ବିପକ୍ଷ ସିରିଜ ପାଇଁ ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ଅଧିନାୟକ ଭାରତୀୟ ଟିମ୍ ଘୋଷଣା କଲା ବିସିସିଆଇ ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀଙ୍କୁ ବଡ ଦାୟିତ୍ୱ ବିସିସିଆଇ ର ଜୁନିୟର କ୍ରିକେଟ କମିଟି ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ବିପକ୍ଷ ଦିନିକିଆ ସିରିଜ ପାଇଁ ଦଳ ଘୋଷଣା କରିଛି। ଏହି ସିରିଜରେ ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀଙ୍କୁ ଅଧିନାୟକ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ଖବର ମୁତାବକ ଜାନୁଆରୀ 15 ରୁ ଫେବୃଆରୀ 6 ମଧ୍ୟରେ ଅଣ୍ଡର-19 ବିଶ୍ୱକପ ଖେଳାଯିବ। ଜିମ୍ବାବେ ଏବଂ ନାମିବିଆରେ ଖେଳାଯିବ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଭାରତୀୟ ଯୁବ ଟିମ୍ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ବିପକ୍ଷରେ ଦିନିକିଆ ସିରିଜ ଖେଳିବ। ଏଥିରେ 14 ବର୍ଷୀୟ ବୈଭବଙ୍କୁ ଟିମ୍ର ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପାକ୍ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ବଡ ଖୁଲାସା ଭାରତୀୟ ସେନାର ଭୟରେ ଆମକୁ ବଙ୍କରେ ଲୁଚି ରହିବା ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ପାକିସ୍ତାନକୁ ଡରାଇଥିଲା ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୁର। ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ବଙ୍କର ଭିତରେ ଲୁଚିଥିଲା ପାକିସ୍ତାନୀ ସେନା ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି ପାକିସ୍ତାନର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଆସିଫ ଅଲି ଜରଦାରୀ। 22 ଏପ୍ରିଲରେ ରକ୍ତରେ ହୋଲି ଖେଳିଥିଲେ ଆତଙ୍କୀ। ଭାରତ ଆସି 26 ନିରୀହଙ୍କ ଜୀବନ ନେଇଥିଲେ ପାକ୍ ଆତଙ୍କବାଦୀ। ବିଶ୍ୱ ଦେଖିଥିଲା ଛାତିଥରା ଘଟଣାର ଅନେକ ଦୃଶ୍ୟ। ଏହାର ଜବାବରେ ମେ ମାସ 6-7 ତାରିଖରେ ରାତିରେ ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୁର ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା ଭାରତ। ପାକିସ୍ତାନ ଭିତରେ ପଶି ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଥିଲେ ଭାରତୀୟ ସେନା। ଏହି ଆକ୍ରମଣ ପାକିସ୍ତାନରେ ଥିବା ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ ମେରୁଦଣ୍ଡ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲା। ଏମିତିକି ପାକିସ୍ତାନ ସେନା ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ବଙ୍କର ଭିତରେ ଲୁଚିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ। ଏହି କଥା ନିଜେ ପାକିସ୍ତାନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଆସିଫ ଅଲି ଜରଦାରୀ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଧଉଳି ଶାନ୍ତିସ୍ତୂପ ବୁଲି ଦେଖିଲେ ଇସିଆଇ ଜ୍ଞାନେଶ କୁମାର। ଶାନ୍ତିସ୍ତୂପ ଧଉଳି ବୁଲି ଦେଖିଛନ୍ତି ଭାରତୀୟ ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀ ଜ୍ଞାନେଶ କୁମାର। ଧଉଳି କେବଳ ଭାରତ ନୁହେଁ ସାରା ବିଶ୍ୱକୁ ଶାନ୍ତିର ବାର୍ତ୍ତା ଦେଉଛି। ଏହି ସ୍ଥାନର ଅନୁଭବ ଅବର୍ଣ୍ଣନୀୟ। ସମ୍ରାଟ ଅଶୋକ ଦେଖାଇଥିବା ଶାନ୍ତିର ମାର୍ଗରେ ଦେଶ ଆଗେଇ ଚାଲିଛି। ଆଜି ମଧ୍ୟ ଭାରତ ଶାନ୍ତି ପଥରେ ଚାଲୁଥିବା କହିଛନ୍ତି ଜ୍ଞାନେଶ କୁମାର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ନନ୍ଦନକାନନକୁ ନୂଆ ବର୍ଷ ଭେଟି ଅପ୍ରାପ୍ତ ବୟସରେ ମା ହେଲା ବାଘୁଣୀ ଜୟଶ୍ରୀ। ନନ୍ଦନକାନନ ପ୍ରାଣୀ ଉଦ୍ୟାନରେ ଏକ ବିରଳ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା। ଅପ୍ରାପ୍ତ ବୟସ୍କରେ ବାଘୁଣୀ ଜୟଶ୍ରୀ ପୁଣି ମା ହୋଇଛି। ଶନିବାର 3ଟି ଶାବକ ଜନ୍ମ ଦେଇଛି ଜୟଶ୍ରୀ। ସେଥିରୁ 2ଟି ଶାବକର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ହେଲେ ଜୀବିତ ଶାବକଟିକୁ ଜୟଶ୍ରୀ ଗ୍ରହଣ କରିନାହିଁ। ତେଣୁ ଶାବକଟିକୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ଶିଶୁ ଯତ୍ନ ଗୃହକୁ ନେଇ ପ୍ରାଣୀ ଚିକିତ୍ସକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଚିକିତ୍ସା କରାଯାଉଛି। ତେବେ ଜୀବିତ ଗୋଟିଏ ଶାବକକୁ ମିଶାଇ ନନ୍ଦନକାନନ ପ୍ରାଣୀ ଉଦ୍ୟାନରେ ବାଘ ସଂଖ୍ୟା 29କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ମନ୍ କି ବାତ୍ 2025 ବର୍ଷର ସଫଳତା ବଖାଣିଲେ ପାର୍ବତୀ ଗିରିଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣାର ଉତ୍ସ ବୋଲି କହିଲେ ମୋଦି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ 129ତମ ମନ୍ କି ବାତ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଶେଷ ମନ୍ କି ବାତ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପାର୍ବତୀ ଗିରିଙ୍କ କଥା କହିଛନ୍ତି ମୋଦି। 2025ରେ ଭାରତକୁ ଅନେକ ସଫଳତା ମିଳିଛି। କ୍ରୀଡା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଝିଅମାନେ ଗୌରବ ଆଣିଛନ୍ତି। ନୂଆ ସଂକଳ୍ପ ସହ ଭାରତକୁ ଆଗକୁ ନେବାକୁ ପଡିବ। ମନ୍ କି ବାତ୍ରେ ପାର୍ବତୀ ଗିରିଙ୍କ କଥା କହିଛନ୍ତି ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। 16 ବର୍ଷରେ ପାର୍ବତୀ ଗିରି ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। 2026ରେ ପାର୍ବତୀ ଗିରିଙ୍କ ଜନ୍ମ ଶତାବ୍ଦୀ ପାଳନ କରାଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କୁ ଭାରି ପଡୁଛି ଟାରିଫ୍ ମାଡ଼। ଆମେରିକାର 717 କମ୍ପାନୀ ଦେବାଳିଆ। ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଭାରତ ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ରାଷ୍ଟ୍ର ଉପରେ ଟାରିଫ୍ ଲାଗୁ କରି ନିଜ ଦେଶ ପାଇଁ ଅଡୁଆ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ଟାରିଫ୍ ଲାଗୁ କରି ସେ ଠିକ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ଦାବି କରି ଆସୁଛନ୍ତି। ଏହା ଦ୍ୱାରା ଆମେରିକାକୁ ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ରାଜସ୍ୱ ମିଳୁଛି ବୋଲି ଟ୍ରମ୍ପ କହିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପରିସ୍ଥିତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଓଲଟା ହୋଇଗଲାଣି। ରିପୋର୍ଟ ମୁତାବକ ଆମେରିକାର କମ୍ପାନୀ ଗୁଡିକ ଏବେ ଦେବାଳିଆ ସ୍ଥିତିକୁ ଚାଲି ଆସିଲେଣି। 2025ରେ ଦେଶର 717 କମ୍ପାନୀ ନିଜକୁ ଦେବାଳିଆ ଘୋଷଣା କଲେଣି, ଯାହା ବିଗତ 15 ବର୍ଷରେ ସର୍ବାଧିକ। ଏହାର କାରଣ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଟାରିଫ୍ ବୋଲି କମ୍ପାନୀ ଗୁଡିକ ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଇଣ୍ଡିଆ ଓମେନ୍ ଭର୍ସେସ୍ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଓମେନ୍ ଚତୁର୍ଥ ଟି20 ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ବିପକ୍ଷରେ ଭାରତର ରେକର୍ଡ ସ୍କୋର 222 ରନର ଟାର୍ଗେଟ ଦେଲା ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ବିପକ୍ଷରେ ଜବରଦସ୍ତ ରେକର୍ଡ କଲା ଭାରତୀୟ ମହିଳା ଦଳ। ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ବିପକ୍ଷ ଟି20 ସିରିଜ କବ୍ଜା କଲା ଭାରତ। ରବିବାର କେରଳର ତିରୁବନନ୍ତପୁରମ୍ ଗ୍ରୀନଫିଲ୍ଡ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଖେଳାଯାଉଥିବା ସିରିଜରେ ଚତୁର୍ଥ ଟି20 ମ୍ୟାଚରେ ଭାରତ ଜବରଦସ୍ତ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛି। ଏଥିସହ ଏହି ମ୍ୟାଚକୁ ଜିତି ନେଇଛି। ମ୍ୟାଚରେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଟସ୍ ଜିତି ପ୍ରଥମେ ବୋଲିଂ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲା। ଭାରତ ପ୍ରଥମ ବ୍ୟାଟିଂ କରି ଭ୍ରମଣକାରୀ ଦଳ ବିରୋଧରେ 221 ରନର ବିଶାଳ ସ୍କୋର କରିଥିଲା, ଯାହା ମହିଳା ଟି20 କ୍ରିକେଟରେ ଭାରତ ପାଇଁ ସର୍ବାଧିକ ସ୍କୋର। ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ଉପ ଅଧିନାୟକ ସ୍ମୃତି ମନ୍ଧାନା ସର୍ବାଧିକ 80 ରନ କରିଥିବା ବେଳେ ହିଟର ଶେଫାଳି ବର୍ମା 79 ରନ ଓ ରିଚା ଘୋଷ 40 ରନର ବିସ୍ଫୋରକ ଇନିଂସ ଖେଳିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର ନୈରାଶ୍ୟଜନକ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଲଗାତାର ଜାରି ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଜାନୁଆରୀ 2ରେ ଖୋଲିବ ଦେଶର ପ୍ରଥମ ଏଆଇ କ୍ଲିନିକ। ନୋଏଡା ସ୍ଥିତ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ ଅଫ୍ ମେଡିକାଲ ସାଇନ୍ସ ଜିମ୍ସରେ ଜାନୁଆରୀ 2 ତାରିଖ ଦିନ ଦେଶର ପ୍ରଥମ କୃତ୍ରିମ ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତା ଏଆଇ କ୍ଲିନିକ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହି କ୍ଲିନିକ ସେଣ୍ଟର ଫର ମେଡିକାଲ ଇନୋଭେସନ ଅଧୀନରେ କାମ କରିବ ଓ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବାରେ ଆଧୁନିକ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ମଞ୍ଚ ବନିବ। ଏହି ପଦକ୍ଷେପର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଡାକ୍ତର ଓ ହେଲ୍ଥ ଟେକ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପକୁ ଏକାଠି ଆଣିବା, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ମେଡିକାଲ ଆଧାରିତ ଏଆଇ ସମାଧାନକୁ ହସ୍ପିଟାଲ
ମଡେଲ ବାସ୍ତବିକ ପରିବେଶରେ ପରଖାଯିବା ସହ ଲାଗୁ କରାଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାଗଣା ପାଠ୍ୟ ପୁସ୍ତକ ମିଳିବ କହିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତି ଓ ପରମ୍ପରାକୁ ମୂଳ ଭିତ୍ତି ରୂପରେ ଗ୍ରହଣ କରି ଶିକ୍ଷାଦାନ କରିଥାଏ ସରସ୍ୱତୀ ଶିଶୁ ମନ୍ଦିର। ଉତ୍ତମ ଶିକ୍ଷା ପରିବେଶ ଓ ଗୁଣାତ୍ମକ ମାନର ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନକୁ ଶିଶୁ ମନ୍ଦିର ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଣାଳୀ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଏ। କେନ୍ଦୁଝରରେ ବଣିଆପାଟ ସରସ୍ୱତୀ ଶିଶୁ ବିଦ୍ୟା ମନ୍ଦିର ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବରେ ଯୋଗଦେଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଏହି କଥା କହିଛନ୍ତି। ବଣିଆପାଟ ଶିଶୁ ବିଦ୍ୟା ମନ୍ଦିର ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବରେ ଯୋଗଦେବା ଅବସରରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ କହିଛନ୍ତି, ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାରେ ସରସ୍ୱତୀ ଶିଶୁ ବିଦ୍ୟା ମନ୍ଦିର ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ବୈପ୍ଳବିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିପାରିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୁରରେ 500 ପାକିସ୍ତାନୀ ମରିଥିଲେ। ପାକିସ୍ତାନ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଇସାକ ଦାରଙ୍କ ବୟାନ ସମ୍ପର୍କରେ ଭାରତର ଲେଫ୍ଟନାଣ୍ଟ ଜେନେରାଲ ଜେଜେସ୍ ଢିଲନ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୁରରେ ଅତି କମରେ 500 ପାକିସ୍ତାନୀ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିଲେ। ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଇସାକ ଦାର ଜଣେ ପୁରୁଣା ମିଛୁଆ, କିନ୍ତୁ ଶେଷରେ ସେ ସତ କଥା କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର 2 ଜାନୁଆରୀରୁ ବଢିବ ଶୀତ। ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବଳ ଶୀତ ଲହରୀ ଜାରି ରହିଛି। ତଥାପି ଆଗାମୀ 5 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଘନ କୁହୁଡି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ ଆଇଏମଡି ର ପୂର୍ବାନୁମାନ ଅନୁସାରେ ଆଗାମୀ 3 ଦିନ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟରେ ଶୀତ ଲହରୀ ଜାରି ରହିବ। ଆଗାମୀ 3 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରାରେ କୌଣସି ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ। ଆସନ୍ତା 3 ଦିନ ପରେ ରାଜ୍ୟର ଅଧିକାଂଶ ସ୍ଥାନରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା ଧୀରେ ଧୀରେ 2 ରୁ 3 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ମାସିକ ରେଡିଓ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମନ୍ କି ବାତ୍ରେ ଓଡ଼ିଆ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ଏବଂ ସାମାଜିକ କର୍ମୀ ପାର୍ବତୀ ଗିରିଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଅର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି। ଏନେଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇଛନ୍ତି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସମଗ୍ର ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଗର୍ବର ମୁହୂର୍ତ୍ତ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଏକ୍ସରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଜାନୁଆରୀ 2026ରେ ପାର୍ବତୀ ଗିରିଙ୍କ ଜନ୍ମ ଶତବାର୍ଷିକୀ ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପାର୍ବତୀ ଗିରିଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶାର ସବୁଠାରୁ ପୂଜ୍ୟ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦୀପୁ ଦାସ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡର 10 ଦିନ ପରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଲା ଆମେରିକା। ଘଟଣାକୁ ନିନ୍ଦା ୟୁନେସ୍କୋ ପ୍ରଶଂସା। ବାଂଲାଦେଶରେ ହିନ୍ଦୁ ଯୁବକ ଦୀପୁ ଚନ୍ଦ୍ର ଦାସଙ୍କୁ ନିର୍ମମ ହତ୍ୟା ମାମଲାରେ ଆମେରିକା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ କରିଛି। ଦୀପୁ ଦାସ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡର 10 ଦିନ ପରେ ବାଂଲାଦେଶରେ ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ହିଂସାକୁ ନିନ୍ଦା କରିଛି ଆମେରିକା। ସେପଟେ ହିନ୍ଦୁଙ୍କୁ ହତ୍ୟା ନେଇ ଭାରତର ଅଭିଯୋଗକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କଲା ବାଂଲାଦେଶ। ବାଂଲାଦେଶରେ ହିନ୍ଦୁ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ନେଇ ଭାରତ ଯେଉଁ ଚିନ୍ତା କରିଥିଲା, ରବିବାର ବାଂଲାଦେଶ ସରକାର ଏହାକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଛନ୍ତି। ହିନ୍ଦୁଙ୍କ ସହ ହେଉଥିବା ଅତ୍ୟାଚାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଲଗା ଘଟଣା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଜାନୁଆରୀ 9ରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବ ଥଲପତି ବିଜୟଙ୍କ ଶେଷ ଫିଲ୍ମ ଜନ୍ ନାୟଗନ। ହଜାର ହଜାର ପ୍ରଶଂସକଙ୍କ ଗହଣରେ କାନ୍ଦି ପକାଇଲେ ଅଭିନେତା। ଅଭିନୟକୁ ଅଲବିଦା କଲେ ବିଜୟ। ଦକ୍ଷିଣ ଫିଲ୍ମ ସୁପରଷ୍ଟାର ଥଲପତି ବିଜୟ ତାଙ୍କ ଫିଲ୍ମ କ୍ୟାରିୟରକୁ ବିଦାୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ଅଭିନେତାଙ୍କ ଶେଷ ଫିଲ୍ମ ଜନ୍ ନାୟଗନ ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ଜାନୁଆରୀରେ ବଡ଼ ପରଦାରେ ଆସିବ, କିନ୍ତୁ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ସେ ଅଭିନୟକୁ ଅଲବିଦା ଜଣାଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବିକାଶ ରାଜନୀତି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ରାହୁଲ। ବଙ୍ଗଳା ଏବଂ ତାମିଲନାଡୁରେ ମଧ୍ୟ କଂଗ୍ରେସ ହାରିବା ନିଶ୍ଚିତ କହିଲେ ଶାହା। କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହା କଂଗ୍ରେସ ସାଂସଦ ଏବଂ ଲୋକସଭା ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଉପରେ କଠୋର ଆକ୍ରମଣ କରିଛନ୍ତି। ଗୁଜରାଟର ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଶାହା କହିଛନ୍ତି ଯେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ କେବେ ବିକାଶ ରାଜନୀତି କରନ୍ତି ନାହିଁ ଏବଂ ସେ ସର୍ବଦା ସାଧାରଣ ପ୍ରସଙ୍ଗରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତି। କଂଗ୍ରେସ ମୋଦି ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଦକ୍ଷେପକୁ ବିରୋଧ କରିଛି।